রুবেন কৌশি। নমস্কার। আজির এই অধ্যায় আরম্ভ করিবি গোটে অত্যন্ত দুঃখদ ঘটনা কাহানী কইতিবি। এই অল্প দিন তলে 2-3 সপ্তাহ ভিতরে ହେଇଛି এই ঘটনা, রিয়েল লাইফ ঘটনা, এবং সোশ্যাল মিডিয়ারে ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଜଣେ ଲୋକ, ଭଦ୍ରଲୋକ, ବଡ଼ ଅଫିସର ଥିଲେ, BPCL ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର CFO ଥିଲେ, ଚିଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଫିସର ଥିଲେ, ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାର ଝିଅ 33-34, ସେ ସଡନଲି ସେଇ ଝିଅଟି ମରିଗଲା। ସେଇ ଝିଅ ବି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଇମେନ୍ସଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍, IIM ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନା କୋଉଠି ପାଠ IIM ରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଡନଲି ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରେଜ୍ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଝିଅ ଚାଲିଗଲେ। ତାରପରେ ତାର ବାପା, ସେ ଝିଅର ବାପା, ସେ ଯେଉଁ BPCLରେ ଯେ କାମ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସିନିୟର ପୋଜିସନରେ, ସେ সোশ্যাল মিডিয়ারে লিখিଛନ୍ତି যে তার সাଙ୍ଗରେ তার ঝিও চালিগলা পরে কোন কোন হেলা। এভরি স্টেপ অফ দ্য ওয়ে, প্রতিটা স্টেপ্রে তাহাঠু ডিমান্ড କରାଗଲା ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ, ନହେଲେ କାମ ହେଇପାରିବନି। ତାର ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି ସେ ହ୍ୟାମରେଜ୍ ହେଲା, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା କହିଲା ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ଆସିବିନି। ତାରପରେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ କେସ୍ ହେଲା, କାହିଁକି ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ପୁଲିସ ବାବୁ ମାନେ ବି ଲାଞ୍ଚ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଲେ। ଶ୍ମଶାନୀକୁ ଗଲେ ବଡି ନେଇକିରି, ସେଇଠି ବି ଲାଞ୍ଚ। ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଶ୍ମଶାନୀ ବାଲା ଦେବେ, ଲାଞ୍ଚ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଫିସକୁ ଫାଇନାଲି ଗଲେ କ'ଣ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫକୁମେଣ୍ଟ, ସେଇଠି ବି ଲାଞ୍ଚ। ତ ଏଇ ଲୋକ ସେ କହୁଛି ଆମର ଦେଶରେ କ'ଣ ଆଉ ସହାନୁଭୂତି ବି ନାହିଁ। ମାନେ ଯେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଝିଅ ଚାଲିଗଲେ, ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ସହାନୁଭୂତି, ସିମ୍ପାଥି, ଏମ୍ପାଥି, ନାଥିଂ, ଜିରୋ। ତ ଏଇ ଘଟଣା ପଢ଼ିକିରି ଜାଣିଲା ପରେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମର ଦେଶରେ ଚାଲିଛିଟା କ'ଣ, ମାନେ ଏତେ ଲାଞ୍ଚ, ମାନେ କିଛି ମାନେ ପଇସା ନା ଦେଲେ ପରେ, ଲାଞ୍ଚ ନା ଦେଲେ ପରେ, ବ୍ରାଇବ୍ ନା ଦେଲେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ଏବେ, ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ଲାଞ୍ଚ, କରପ୍ସନ୍, ଦୁର୍ନୀତି ନେଇକରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି, ତାର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବି କରିବି। କାହିଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ଭାଷଣ ଟାଷଣ ଦେଇକି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଯେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲିଭଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ପର୍ସନାଲ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାର ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ମାନେ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, କଥା ହେବି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ କରିବା ମାନେ ଇଏ କରିକିରି ମୋର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣରେ, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ବି କରିଥିଲେ ଯେ ନା ଖାଉଙ୍ଗା ନା ଖାନେ ଦୁଙ୍ଗା। ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନା ଖାଉଙ୍ଗା ନା ଖାନେ ଦୁଙ୍ଗା। ତ ସେଇ ନା ଖାଉଙ୍ଗା ଆଉ ନା ଖାନେ ଦୁଙ୍ଗାର ଏବେ ଷ୍ଟେଟସ୍ କ'ଣ, ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋର ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଦ୍ରଲୋକ, ତାର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ନା ମୁଁ କହୁନି କାହିଁକି ମୋର ପାଖରେ ତ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, 7 crores, ଜଣେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବେ, ନା କହୁନି, ମାନେ ଏଇଟା ବି କହିବିନି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା MLA ନା କ'ଣ, ମାନେ ସେଇଟା ବି କହୁନି, ମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଲୋକ। 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେଇ ଲୋକ ଲାଞ୍ଚ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେ ମୋର ଯେ ପରିଚିତ ଲୋକ, ସେ ଆସିକରି କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟବସା କରିବି, 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା କହିଲା, ମିଳିଗଲା ତ ମିଳିଗଲା, ଭଲ। তো ভারতবর্ষে চালিছি না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা ইজ আ ফেল্ড প্রমিস, তার কিছু ହେଇନି। ଆମର ଗୋଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି,
କରପ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯେ কোন কান্ট্রি কোন কেতে দুর্নীতিগ্রস্ত 180টা কান্ট্রি ভিতরে ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ର୍ୟାଙ୍କିଂ ହେଉଛି 96 ମାନେ ଏତେ କରପ୍ଟ 96 ହେଉଛି କରପ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଉ ଆମର ଯେ ସବୁ ଥିଲା ମାନେ যে ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥିଲା ଧରନ୍ତୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମାନେ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ହେଲେ ପରେ ସବୁ କିଛି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଜରିୱାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ତାହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଇ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏବେ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦୁର୍ନୀତି ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ସେମାନେ 7 ଜଣ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମିଶିକିରି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ 7ଟା BMW ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ BMW ଖର୍ଚ୍ଚା କେତେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଲୋକର ଟଙ୍କାରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଯେ କମିଶନରେ ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଜ୍ ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ି ଏସବୁରେ ଚାଲିବନି ଆମକୁ BMW ଦରକାର ତ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ BMW କିଣୁଛନ୍ତି 7ଟା তো সেটা নেই তো লোকাयुक्तर হেড কে জাস্টিস AM খানভিলকার অত্যন্ত বিতর্কিত জনে জাজ অত্যন্ত বিতর্কিত রিটায়ারমেন্টর 2 দিন পূর্বরু কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি সরকার ফেভারে গোটে জাজমেন্ট বি দেই যাইতিলে যার ফলে PMLA কেস পুরা এতে PMLA আইন এতে ডিফিকাল্ট হয়ে যাইছি যে আপনকু যদি সরকার চাইবে আপনকু ফিক্স করিবা পাই জেল রে পুরাইবা পাই PMLA অভিযোগ আনিবে এবং আপন তারপরে জেল ভিতরে রইবে কিচ্ছি করিবার নাই ইউ আর গিল্টি আনটিল প্রোভেন ইনোসেন্ট মানে আপনকু আপনর ইনোসেন্স প্রমাণ করিবা পড়িব আপন জেলরে ଯିବେ সেটা জাস্টিস খানওয়ালকারের ক্রেডিট সেই ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ଜାଜମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକର ଯେ ଫ୍ରିଡମ୍ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଥିବା କଥା ସେସବୁ ଆଉ ନାହିଁ PMLA ଯଦି ଆପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ଆଣିଲେ ଆପଣ ଜେଲ ଗଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବେଲ୍ ପାଇବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏ ହେଉଛି ଜାଷ୍ଟିସ୍ ଖାନୱିଲକର ଏବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି BMW লোকাयुक्तर 2019 ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা তো তার মানে প্রবল অভিযান চালুথিব দুর্নীতি বিরুদ্ধে এবং লোকাयुक्त হচ্ছে বড় গোটে সংস্থা দুর্নীতি বিরুদ্ধে 2019 খালি 600টা 620 কেসেস এ মানে রুলিং ଦେଇଛନ୍ତି 620 মানে ভাবুন ভারতবর্ষ বলিয়া গোটে বড় কান্ট্রি দেশ মোর দেন 1.4 বিলিয়ন পিপল রହୁଛନ୍ତି সে 620 রুলিং ଦେଇଛନ୍ତି 2019 লোকাयुक्त এবং তার ভিতরে খালি 13টা 13 কেসরে কইଛନ୍ତି ঠিক আছে এর ভিতরে এর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিও প্রসিকিউশন করো খালি 13টা মানে সারা ভারতবর্ষের লোকাयुक्तକୁ মিলিলা খালি 13টা কেস প্রসিকিউশন করিবা পাই এটা হচ্ছে আমরা দুর্নীতি বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইনর অবস্থা এবং সব অধিকাংশ হচ্ছে ছোটিয়া মোটিয়া কেস এ লয়ার এ ইঞ্জিনিয়ার বড় বড় লোক কিছু নেই আর বড় লোক যদি লোকাयुक्त অ্যাকশন নেই দেবে সেটা হচ্ছে অপোজিশন লিডার নেই চলতি মহুয়া মৈত্র তৃণমূল কংগ্রেসর MP তার বিরুদ্ধে লোকাयुक्तर অ্যাকশন কমপ্লেন কে করেছিলে বিজেপির MP নিশিকান্ত দুবে লোকাयुक्त সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ প্রোঅ্যাক্টিভ হয়ে অ্যাকশন নিও ইনভেস্টিগেট করিবা পাই আদেশ ଦେଇଥିଲେ মহুয়া মৈত্র বিরুদ্ধে সেমতি আউ জনে এবে চালিগলে শিবু সোরেন ঝাড়খণ্ডর অ্যান্টি বিজেপির রাইভেল তার বিরুদ্ধে বি নিশিকান্ত দুবে গোটে কমপ্লেন আনিଥିଲେ লোকাयुक्त সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্টিভ হ্যাঁ তদন্ত কর এটা হচ্ছে তো এটা হচ্ছে লোকাयुक्तर অবস্থা এবে আউ সেমানে দুর্নীতি ফুর্নীতি বুঝুনাহান্তি নিজর BMW গাড়ি পাই সেমানে ব্যস্ত CAG কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল সেইটা বি গোটে বড় সংস্থা দুর্নীতি বিরুদ্ধে কিছু করুଛନ୍ତି কি মানে আপন এই যে কংগ্রেসর সরকার মনমোহন সরকার UPA 2 চালি যাইଥିଲା তার ভিতরে প্রধান গোটে বড় কারণ ଥିଲା হচ্ছে যে CAG তৎকালীন যে CAG সেই সব অভিযোগ আনিଥିଲେ স্পেকট্রাম স্ক্যাম এই স্ক্যাম 2G স্ক্যাম কোটি কোটি টঙ্কারও সেই অভিযোগ আনিଥିଲେ পরে কিচ্ছি প্রমাণ হয়নি কিন্তু CAG গোটে বাতাবরণ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করিবা পাই তৈরি করিবা পাই সাহায্য করেছিলে করাপশন বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিরুদ্ধে এবে কোন হচ্ছে CAG চুপ
କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏଜି ବଡ଼ হ্যাঁ এইটি ଟିକେ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ ବଡ଼ কিছু ହେଇଛି କି ସିଏଜି দ্বারা যেটা পুরা সরকারକୁ ইয়ে করে দেবো ইট উইল শেক আপ দ্য গভর্নমেন্ট না କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନି ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା ହେଇଛି সেটা হচ্ছে মহারাষ্ট্রে যেটি বিজেপি সরকার বিজেপি শিবসেনা সরকার ডেপুটি চিফ মিনিস্টার অজিত পাওয়ারের পো গভর্নমেন্টর 40 একর জমি যেটা বোটানিক্যাল গার্ডেন অফ ইন্ডিয়ার 40 একর সাইজ ভ্যালু কেতে 300 কোটি টঙ্কা কেতে কোটি টঙ্কারে নেইছন্তি তার কোম্পানি 30 কোটি টঙ্কা 40 একর জমি গভর্নমেন্টর জমি বোটানিক্যাল গার্ডেন অফ ইন্ডিয়া কু দেয়া হয়েছি 300 কোটি টাকা মার্কেট রেট 30 কোটি টাকারে নেই যাইছেন কে অজিত পাওয়ার পো পার্থ পাওয়ার অজিত পাওয়ার কে মহারাষ্ট্রের ডেপুটি চিফ মিনিস্টার তারপরে যেতেবেলে এটা খবর বাহারলা সেতেবেলে না না আমি ক্যান্সেল করে দেবো আরে প্রথমে দেইতেল কেমতি এই জমিটা সে নেলা কেমতি গভর্নমেন্টর জমি কোনো উত্তর নাই কিচ্ছু হবনি মানে কিচ্ছু বাইরে বেরিয়ে এতে বড় বড় লোক কোন ইয়ে হবে তো লোকায়ুক্ত কাম করুনি ব্যস্ত বিএমডাব্লিউ কিনিবারে সিএজি চুপ তাহলে এই যে বড় বড় যে করাপশন হচ্ছে সে মানে সেটা এক্সপোজ কেমতি হবে এটা তো ঠিক আছে অজিত পাওয়ারটা বাহিরি গলা সেইটিকার লোক মানে বাহার করছেন কিন্তু জেনারেলি কেমতি হব সেটা বি আর হেবার সম্ভাবনা নাই আরটিআই হচ্ছে রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট মানে জনসাধারণ লোক মানে সরকারকে পচারিবে ইনফরমেশন কারিবে তারপরে যদি ইস্যু করিবার দরকার হব করিবে আরটিআই কু এমানে মারি দৌঁছন্তি পুরা সেন্ট্রাল আরটিআই মানে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন দিল্লি ভাষা পুরা ভারতবর্ষ পাই 10 জন কমিশনার থিবা কথা তার ভিতরে খালি অছন্তি 2 জন 65,000 কেস না কেতে কেস পেন্ডিং হচ্ছে মানে 10 জন ভিতরে খালি 2 জন অছন্তি সেন্ট্রাল চিফ ইলেকশন কমিশনার ইনফরমেশন কমিশনার বি না এমতি হচ্ছে মানে ধীরে ধীরে আরটিআই কু আপন তো আরটিআই রইবনি এনকোয়ারি মানে ইনফরমেশন কমিশন মানে রইবেনি আপনকু ইনফরমেশন কে দেবে আপন ইনফরমেশন পাইবেনি আপন ইস্যু বি তৈরি করে পারিবেনি আপন অভিযোগ করে পারিবেনি ধীরে ধীরে আরটিআই ইজ বিং কিল্ড এটা দিল্লিরে হচ্ছে সেন্ট্রাল স্তরে হচ্ছে ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେୟା ଆରଟିଆଇ ଇନଫରମେସନ କମିଶନ କାରଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାମ ହଉନି ଏବଂ ପ୍ରଚାରଲି ପଡ଼େ ବି ଇନଫରମେସନ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଣ୍ଟର ଇନଫରମେସନ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ଇନଫରମେସନ କମିଶନ ସବୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ମାନେ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଏ ସରକାର କହିବି যে পার্টি সরকারে রইব সে এস্টাবলিশমেন্ট সেই এস্টাবলিশমেন্ট মিশিকি গোটে আপন মানে যে কিছু মানে খবর পাইবেনি করাপশন ডিসঅনেস্টি দুর্নীতির কোনো ইনফরমেশন পাইবেনি তার বন্দোবস্ত করছেন মানে পুরা যোজনা চালিছে সরকার গোটে নূয়া আইন আনুছেন ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট মানে ধরন্তু মন্ত্রী জনে অছন্তি আপন ইন্টারনেট সার্চ করি কিছু ইনফরমেশন তার বিরুদ্ধে পাইগলে তা আপন কোন করিবে সেই ইনফরমেশনটাকে এক্সপোজ করিবে মন্ত্রী বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে আন্দোলন করিবে যা করিবার করিবে আপন সেই ইনফরমেশন পাইলে ভি এই আইন অনুসারে আপন সেই ইনফরমেশন ইউজ করি পারিবেনি কাহিকি সেটা তার ডিজিটাল পার্সোনাল প্রোটেকশন মানে তার প্রাইভেসি আপন ইয়ে করি পারিবেনি সে চুরি করিব ডকাইতি করিব আপন পাখে ইনফরমেশন আছে কিন্তু সেই ইনফরমেশন আপন ইউজ করিবেনি পারিবেনি কাহিকি সেটা হচ্ছে তার প্রাইভেসি রাইট এবং সেমতি যদি ইনফরমেশন ইউজ করিবাকু পড়িব আপন ইউজ করিবা পূর্বরু সেই লোকরু সেই মন্ত্রীরও কি সেই অফিসারর পারমিশন আনিবা পড়িব যে স্যার মু আপন বিরুদ্ধে কিছু পাই যাইছি মানে ভালো তথ্য সেই তথ্য আপন মতে টিকে পারমিশন দিয়ন্তু মু আপনকু এক্সপোজ করিবি এটা কেবে সম্ভব কিন্তু আমার দেশের হচ্ছে লোকায়ুক্ত কাম করুন সিএজি চুপ ইনফরমেশন কমিশন প্রায় অর্ধমৃত আউ নূয়া আইন ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট যা বি টিকে থিলা সম্ভাবনা মানে আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট
ସାମ୍ବାଦିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ତାର ସେଇ ଲୋକର ଯାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାହାର ପାରମିଶନ ଦରକାର এটা কোন কেবে সম্ভব কে কেবে আপনাকে সেই পারমিশন দেব কিন্তু আমার দেশের এটা হচ্ছে অবস্থা না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা ভাষণ প্রবল অ্যাকশন নাই দৌଛନ୍ତି মানে এই যে ব্যাঙ্গালোরর ঘটনা মু কইলি বাপ্পা ঝিও চালি যাইছি সবু জায়গায় লাগছে মু অল্প দিন ভিতর এই তলে মানে আমার ওড়িশার জনে রেসপেক্টেড সিনিয়র আইএস অফিসার উষা পাড়ি ম্যাডাম উষা পাড়ি সেই দুর্নীতি বিষয়ে গোটে বড়িয়া আর্টিকেলটা লিখিଛନ୍ତି সেই ভিজিলেন্স উইক চালু ଥିଲା না কোন সে সিনিয়র আইএস অফিসার উষা পাড়ি দিল্লিরে ଥିଲେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ ଆମର ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କରପ୍ସନର ମାମଲା ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା এবং সে বি সেই যে লোক সেই মিনিস্ট্রিরে যে জনে লোক অফিসার লাঞ্চ ডিমান্ড করছেন তার জনে উইটনেস ଥିଲେ ম্যাডাম পাড়ি সে তার ফোনে শুনিଥିଲେ সে লোক আউ জনেকু কହୁଛି যে মতে পয়সা দিও এতে টঙ্কা দিও তো ম্যাডাম পাড়ি কমপ্লেন করেছিল সেই কেস সিবিআই রে যাইছে এটা বোধহয় 2018 না 2019 ঘটনা এবে 2025 সেই যে লোক যার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে লাঞ্চ ডিমান্ড করুଥିଲେ সে ଏବେ ବି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି কিন্তু উষা পাড়ির মোবাইল ফোনটা যেহেতু সে উইটনেস সে শুনিଥିଲେ সেই টেলিফোনে তার নিজ মোবাইলে সিবিআই সেই মোবাইল ফোনটা নেই যাইছি এবং এতে বর্ষ ହେଲା তার পাখু ଆଉ ফেরাই নাନ୍ତି মোবাইল তার পাখে নাই কিন্তু সে লোক বড়িয়া চাকরি করুଛି সেই লোক সেই মিনিস্ট্রিরে বড়িয়া চাকরি করুଛି তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি অভিযোগ কিচ্ছি ହେଇପାରିନି ଏବେ ସବୁ তো এটা হচ্ছে ঘটনা তো ওড়িশারে বি কোন লাঞ্চ কারবার বন্ধ হয়ে যাইছে মু তো কইলি 7 কোটি টঙ্কার প্রজেক্ট সে ক্ষমতাবান লোক কৌছের মধ্যে 5 কোটি টঙ্কা দিও তো আপনার অভিজ্ঞতা কোন হ্যাঁ মু জানিছি ভিজিলেন্স বালা করুଛନ୍ତି রেট ফেট করুଛନ୍ତି এইটি 3 কোটি ওইটি 10 কোটি কিন্তু ইলা লার্জার কনটেক্সট এই যে চিফ ইঞ্জিনিয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কু ধরিবা সেই মানে কোন সবুঠু বড় রেসপন্সিবল ওড়িশারে না এই ইঞ্জিনিয়ার আর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অপেক্ষা আউ বড় বড় লোক অଛନ୍ତି মানে দুর্নীতি করিবা সেমানৰ বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ হচ্ছে কি মানে কার্যানুষ্ঠান হচ্ছে কি ওই যে আমার সরকার আসিবা গলা ইলেকশন কইଥିଲେ অন্টা ভাঙি দেবি কার অন্টা ভাঙিଛନ୍ତି আপন মানে চিন্তা করুন মু আজি এই অধ্যায়ে এই ইস্যু বিষয়ে কথা এলি কাইকি এই ব্যাঙ্গালোরর দুঃখদ ঘটনা মতে বহুত কষ্ট দিয়েছি যে এটা কোন জনে লোকর ঝিও চালি যাইছি তাহাঠু পয়সা দিও সার্টিফিকেট দেওয়া পাই পয়সা অ্যাম্বুলেন্স পঠাইবা পাই পয়সা ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া পাই পয়সা আমার কোন স্থিতি তো আপন মানুষ জনে এবং আপন মানে বি পর্যালোচনা করুন যে ওড়িশারে কোন অবস্থা আপন লিভড এক্সপিরিয়েন্স আপন নিজর ডেইলি অভিজ্ঞতা কোন যে এবে লাঞ্চ ছাড়া সবু কাম হচ্ছে না আর লাঞ্চ দেবার প্রয়োজন নাই আজিকালি ওড়িশারে আপন উপরে ছাড়ি দেলি আজি এর থেকে পুরি কথা হেবি আগামী অধ্যায়ে মোর এই ইউट्यूब চ্যানেল মু রুবেন কৌছি सब्सक्राइब करंतु लिंक शेयर करंतु कमेंट सेक्शन रे कमेंट्स आउ सजेशंस दियंतु आउ से जो बेल आइकन नोटिफिकेशन आइकन सेटा टिके प्रेस करंतु मु जेते बेले मोर वीडियो अपलोड करिबी आपन माने गोटे नोटिफिकेशन पाई जेबे खूब जल्दी देखा नमस्कार मु रूबेन कोच।